बेले बेले कलम झरी पड़ी ठकी ठकी जनता को हेबु कौन नेता सभारे कांदी कांदी कौन देबुरे वक्तृता 2000 मसीहार केन्द्रापड़ा 2026 मसीहार केन्द्रापड़ा को आपण केमती डिस्क्राइब करेंगे? किंतु केन्द्रापड़ार भाग्य जो अंधार से अंधार एबे जो बही छपा को नहीं जो विवाद चली 2500 त्रुटि अच्छी से बही रे प्रथम रु सप्तम श्रेणी पर्यंत अष्टम श्रेणी पर्यंत जो बही बाहरी यदि मते कई सुजोग दियंता मु 15 दिन भीतर ताकू संपूर्ण ठीक भाव कर दी था। शिक्षार मानदंड समय हिसाब से कमुची आगु को हुए तो शिक्षार मूल्य केमती देखिए दुख लगे सप्तम श्रेणी रे मो पिला को पणिकिया पचारिची मध्य कहि पारु नांती से पे पिला दायी कि शिक्षक दायी कि आम व्यवस्था दायी मते दुख लगे। साधारण पॉलिटिशियन मान ठारू भिन्न एक सकारात्मक दृष्टिभंगी आपण जीवन को देखती केबे केबे आपण को हृदबोध हैनी यू आर इन ए रॉन्ग पार्टी किस दिन आम विजु जनता दल संगे आप आक्सेप्ट करूना आप रंग पार्टी अच्छा जेतिकी आमर अर्थ राशि मंदिर पाई खर्च होची धर्मीय भावना पाई खर्च होची कोठी ना कोठी जदि से अर्थ राशि को आमे शिक्षा स्वास्थ्य उपरे व्यवहार करिथांते आज हुए तो ओडिशा समेत भारतर मानचित्र किछि अलग अंका जाई थांता। जो समय आपण बीजेपी रो लीडिंग होकर काम करुले जदि हूँ तो दल परिवर्तन करते बीजेडी की जाते हूँ तो आप आज मंत्रीटी हो पारि था विधायकटी हो पारि था। राजनीतिर भिड़ भितर संपर्कर भिड़ भितर आउ बेनामी संपर्कर भिड़ भितर ज्ञान बेउरा ए कोठी राजनीति केवल दल निर्वाचन किंबा नेतांक उपरे आलोचना करिवार विषय वस्तु न हो पारे। बोधहुए राजनीति होची समाज को एक विकसित दिगरे नेबा पाई एक स्वतंत्र भित्तिभूमि कहि पारंती ए होची एक सेवा। एठी मु जोड़ी पारे राजनीति बोधहुए एक निस्वार्थ सेवा। जेतबेले राजनीति को नहीं प्रश्न उठे आलोचना हुए समालोचना हुए ठीक सेतिके बेले ओडिशा रे अनेक लोक माने चाहि बसी थांती इंटेलेक्चुअल मानकर कथा सुनिबा पाई। आज मो पॉडकास्ट रे आपनक उद्देश्य रे गोटे इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट करबा पाई जाउछि। मो स्टूडियो रे उपस्थित अछंती वरिष्ठ बीजेपी नेता कटकर प्रभारी बीजेपी रो मुखपात्र एवं आम समस्तक पाई से गोटे नार ही परिचित ज्ञान भाई ज्ञान बेउरा। सर वेलकम टू माय पॉडकास्ट। नमस्कार नमस्कार सर केमती अछंती? महाप्रभु जगन्नाथ कृपार भल अच्छे भल अछंती। मोर बहुत दिनर इच्छा थिला मु केबे ना केबे आपन को भेटिबी आ जेबे भेटिबी मु आपन सहित गोटे इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट गोटे नेबी ये बहुत दिनर इच्छा थिला। जेतबेले आपन को मु गेस्ट करिया पई भाबिली मोर जने जे 2-4 जन शुभेच्छु असन ताको जेतबेले पचारली मु कहली मु काहा को नेबी ताकर गोटे उत्तर जदि केन्द्रापड़ा विषय पचारे चाहूँ केवल से ही गोटे लोक आज कहीपर। मुझे बहुत खुशी आज केन्द्रापड़ार पूरा भागीदारी उपर आलोचना करने चाहूँ। सर गोटे समय थिला केन्द्रापड़ा को आम मंत्रीपड़ा कहूँ जोठी लोकंकर इच्छा अनिच्छा दुख एवं विचार शक्ति केन्द्रापड़ा को नहीं अदम्य थिला। सेतबेले आपण राजनीति मैदान को आसुथिले राजनीति मैदान में बतुले साधारण प्रश्न उठुची 2000 मसीहार केन्द्रापड़ा 2026 मसीहार केन्द्रापड़ा को
ଆପଣ କେମିତି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ? ନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏକ ସମ୍ଭାବନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ। ସେ ଅଞ୍ଚଳର ପୁଅ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାଁ ନାହିଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ବାବୁ 1552 ରେଭିନ୍ୟୁ ଗାଁ, ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଏ ଅଧମ ଥରେ ଅଧେ ନ ଯାଇଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଏମିତି ମୋ ଡାଏରୀରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାଁର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟିଏ ନଥିବ ମୋ ପାଖରେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ, ରାଜନୀତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବର ଶିକାର ହେଇଛି। ସମୟ ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସୁଖ୍ୟାତି ବଦଳରେ କୁଖ୍ୟାତି ବଢ଼ିଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆମେ ହସିକିରି କହୁ ଯେ ଆମର କଳ ନାହିଁ କି ଆମର ରେଳ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଆଜି ରେଳ ଲାଇନ୍ଟି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବକ୍ଷ ଚିରିଛି, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିରେ ସେ ରେଳ ଲାଇନ୍ର କିଛି କାମରେ ଲାଗିନାହିଁ। କାରଣ ପାରାଦୀପକୁ କନେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ରେଳ ଲାଇନ୍ ହେଇଛି, ବିଶେଷ କରିକି କାର୍ଗୋ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡେଭଲପ୍ କରିନାହିଁ। 1993 ମସିହାରେ ଆମେ ମୂଳ ଜିଲ୍ଲା କଟକରୁ ଯେତେବେଳେ ବିଭାଜନ ହେଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁର ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁରର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେଲା, ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି ହେଲା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଇପାରିଲାନି। କାରଣ ପାରାଦୀପରେ ହେଲା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାହା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେଲା ସେ ପାରାଦୀପରେ ହେଲା, ଏବଂ କଳିଙ୍ଗନଗର ଯେତେବେଳେ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା, ଖଣିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା, ଯାଜପୁର ହେଲା। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କେବଳ ରାସ୍ତାରେ ମାଟି ଦେଇ ଶିଖିଲା, ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ କି ରାସ୍ତା ଦେଲା, ଟାୱାର ଲାଇନ୍ କି ରାସ୍ତା ଦେଲା। ଆଜି NHAI ଆମର 8 ଲେନ୍ କରିସାରିଲାଣି ପାରାଦୀପ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ରାସ୍ତାକୁ। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଭାଗ୍ୟ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାରରେ ସେ ଅନ୍ଧାରରେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ସର୍ବପୁରାତନ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଠିଆ ହେଇଛି। ସମୟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ସୋସିଓଲୋଜି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କାରଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ନଥିଲା ରେଭେନ୍ସା ପରିଷଦ। ଯଦି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଗୋଟେ ପେପର ଥିଲା ଆମ ସମୟରେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଥିଲା ଏବଂ ରେଭେନ୍ସା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନ ହେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ରାଜନେତାମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାଟି ଦେଇଛି। ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ କହିବି ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାଟି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱର୍ଗତ ରବି ରାୟ, ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଭାତ ସାମନ୍ତରାୟ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରକୁ ପଠାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବିଷୟ ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପ୍ରତି। ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀପଡ଼ା, ଯେତେବେଳେ 1970 ମସିହାରେ ବିଜୁ ବାବୁ ପାଞ୍ଚଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହାରିଗଲେ, ଏବଂ ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ଯେ ସେ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସରୁ ଅଲଗା ହେଇଥିଲେ, ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ମୋ ଗାଁ ପୁଅ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମଲ୍ଲିକ 2ଟି ଜାଗାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲେ, ଏବଂ ରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ରାଜନଗର ମାଟି, ସେତେବେଳେ ମୋ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ରାଜନଗରରେ ଥିଲା 1971 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେତେବେଳେ ରାଜନଗର ଲୋକ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜିତେଇଥିଲେ, ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାଟି ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ। 77ରେ
ବିଜୁ ବାବୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଲୋକସଭାକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କଲେ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ 80 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ 21 MP ସିଟ୍ରୁ 20 MP ସିଟ୍ ଜିତିନେଲା, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାତ୍ର 5600 ଭୋଟ ପାଇ ଗୟାଚାନ୍ଦ ଭୂୟାଙ୍କୁ ହରେଇକି ଜିତିକି ଯାଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାଟି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ କର୍ମଭୂମି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଯାହାର ସୁଯୋଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। 90 ମସିହାରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନେ ସ୍ୱର୍ଗତ ନଳିନୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ସ୍ୱର୍ଗତ ବେଦପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 3 ଜଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ପାୱାରଫୁଲ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ, ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାର 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ଭିତରୁ ହୁଏତ 1 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାର୍ ଦୋହରେ, କାରଣ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବେଦପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲ, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ ଇରିଗେସନ୍ ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଆଫେୟାର୍ସ ଜଳସେଚନ, ନଳିନୀ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ ପୂର୍ତ୍ତ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ଏବଂ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର କର୍ମଭୂମି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭାବନା ଥିଲା ତାକୁ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯେଉଁ ପାଇଁ ଆଜି ସଭା ପଛରେ ରହିଯାଇଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକ କୁଶଳୀ। ଆଜି ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଣି ପାଇପ୍ କାମ କରୁଥିବା କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୁବକକୁ ଆପଣ ଧରି ପକାଇବେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତାର ପରିଚୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗରର ହେଇଥିବ, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଦେବ। ବିଦେଶରେ ଅନେକ ଦେଶରେ ଏ ପ୍ଲମ୍ବିଂ କାମ ଯଦି କିଏ କରୁଥିବେ, କୁଶଳୀ କାମ, ସେ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଲାଗେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ, ଆଳି, ରାଜକନିକା, ରାଜନଗରରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ କେବଳ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ବାହାରକୁ ଏଇ ପାଣି ପାଇପ୍ କାମ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। କଲେଜ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ 200 ଟଙ୍କା 300 ଟଙ୍କାରେ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଚାକିରି କଲେ। 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ମାଗଣା ଖଟିଲେ, କେବେ ଅନୁଦାନ ପାଇବେ? ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଆମର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର, ମୁଁ ଆଜି ବି କହୁଛି ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ, ସରକାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ, ପିଲା ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲା ନାହିଁ। ଆଜି ବି ଦେଖିବେ ସହରମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିଲା। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ୍ସ। ଆଜି ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରୁଛି ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ମୁଁ ଯିବି, ଦେଖିବି ଯଦି ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର 5-10ଟି ପିଲା ଆସି ପଢ଼ୁଥିବେ। ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା, ତାଙ୍କ ଦରମା ଦେବା କଥା। ଆପଣମାନେ ରହିଲେ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ, ସେ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2000, 4000, 5000 ଚାକିରି ପାଇବେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଫିକ୍ସ ହେଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଉନାହିଁ। ବହୁ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ କାମରେ ଲଗାଉଛୁ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଶିକ୍ଷକର ସବୁ କାମ ସରିଲା ଭଳିଆ ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ସେ BO ହୁଅନ୍ତୁ, CRCC ହୁଅନ୍ତୁ, BRCC ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ DO ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବୋଧେ କାମ। ଶିକ୍ଷକଟା ଯଦି SIR କାମ ଭଲରେ କରିଦେଲା, BLO ହିସାବରେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁଟା ମୌଳିକ କାମ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିର୍ମାଣ, ତାହା ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଲାଗିବେ, 7ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଣିକିଆ ପଚାରିଛି ମଧ୍ୟ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ପାଇଁ ପିଲା ଦାୟୀ କି ଶିକ୍ଷକ ଦାୟୀ କି ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାୟୀ, ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଜାତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା, ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସ। ଅର୍ଥ ଦରକାର ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ଆସିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଆମର ଗୁଣାତ୍ମକ ହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ
ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଇଯିବ। ଓକେ ଏବେ ଯେଉଁ ବହି ଛପାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଚାଲିଛି 2500 ତ୍ରୁଟି ଅଛି ସେ ବହିରେ ଗୋଟେ ପଟେ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ଡେପ୍ଥକୁ ଯିବା କଥା ଆଗେ ସିଲାବସ୍ର ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେମିତି ଥିଲା ଆମେମାନେ ଯେମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଏବେ ସେ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ୱେକୁ ଯାଇପାରିବେ ନା ନାହିଁ ଏ ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଆପଣ ଜଣେ ବିଜେପିର ସ୍ପୋକ୍ ପର୍ସନ୍ ହିସାବରେ କ'ଣ ମତ ରଖିବେ? ନାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବହିରେ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରଣ ଜନିତ ତ୍ରୁଟି ହେଇଛି ମୁଁ ତ ସେଇ ପାଇଁ ଖୋଲା ମଇଦାନରେ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିସାରିଛି ଏ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଭୁଲ ମୁଁ ତ ଆଜି କହୁଛି ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବହି ବାହାରିଛି ଯଦି ମୋତେ କେହି ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତା ମୁଁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ଏତେ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆର ଯେଉଁ ସାରଣୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ବହିକି କିଛି ଭାବରେ ଯାଉଥିଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଆମେ ବି ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମ ବହିରେ କ'ଣ ଥିଲା ସକାଳୁ ଉଠିବି ଘଷିବି ଦାନ୍ତ ଶୋଇବା ଖାଇବା ଆଗରୁ ଧୋଇବି ହାତ ବଢ଼ାଇବି ନାହିଁ ନଖ ମୋର ହାତର ମଇଳା ରୋଗର ଘର କାରଣ ଇଏ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସିଏ ତାର ଦୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସଂସ୍କୃତ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟମ୍ ବିଦ୍ୟା ଆମକୁ କିଛି ଦେବନି କେବଳ ବିନୟ କରିଦେଲେ ଆମେ ସବୁ ପାଇଯିବା। ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଏ ଶିକ୍ଷା ଖସଡ଼ା ଭିତରେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ତ ବିନୟର ଶବ୍ଦ ଆସୁନାହିଁ ସେ ପିଲାଟି ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ସେ ଜାଣିପାରୁନି କେବଳ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବ ତା ମନ ଭିତରେ ଅଛି ତାର ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ତା ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ ହେଉନି ସେ କବି ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରିବନି ସେ ସାହିତ୍ୟିକ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରିବନି ସେ ଚିନ୍ତକ ହେଇପାରିବନି ସେ ଲେଖକ ହେଇପାରିବନି କେବଳ 99.99 କେମିତି ରଖିବ ତା ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶା ଅଛି ସିଏ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ମଉଳି ଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଅନେକ ସମୟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଅନେକ ସମୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଅନେକ ସମୟ BLO ହିସାବରେ କେଉଁଠି କେଉଁ କାମରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସମୟ ଚାଲିଯାଉଛି ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ହେଉଛି ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ମୋର ବିଦ୍ରୋହ ଆସୁଛି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଜଣେ 3ଟା 4ଟା ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଖି ଦେଖୁଛି କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ଯେଉଁ ହେଇଛି ପଚାରିଲେ କେଉଁ ସ୍କୁଲ ନା ଆଜ୍ଞା ଛେଦ୍ରା ସ୍କୁଲରେ ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ସ୍କୁଲ ଗଙ୍ଗାରାମପୁର ସ୍କୁଲରେ ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ସ୍କୁଲ ଅଳଭା ସ୍କୁଲରେ କିନ୍ତୁ ସେ କେଉଁଠି ଯାଇନଥିବେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଜାରରେ ବୁଲୁଥିବେ ମୁଁ ଆଖି ଦେଖିଛି କାରଣ ମେନି ମ୍ୟାନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ନୋ ମ୍ୟାନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ସରକାରଙ୍କର ମୁଁ ସେ କଥା ମାନୁଛି ସେଇପାଇଁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପରିଚାଳନା ହେଇପାରୁନାହିଁ ନାଇଁ ସେ ପାଇଁ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇପାରିଲେନି ସରକାର ଶିକ୍ଷକ ନ ଦେଇକରି ସ୍କୁଲ ମର୍ଜର କଥା ଚିନ୍ତା କରେଇଲେ ଶିକ୍ଷକ ଯେ ଆଜି ଜଣେ ଜଏନ୍ କଲା ଯେ କାଲି ପଢ଼େଇ ଦେବ କଥା ନୁହଁ ଯେ ଭଲ ଛାତ୍ର ଯେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ହେବ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକତା ଅନୁଭୂତିରୁ ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରେ ତେଣୁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ନୂଆ ଶିକ୍ଷକଟି ଶିଖେ କାମ ଶିଖେ ପାଠ ପଢ଼ା ଶିଖେ କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଯେ ଲମ୍ବା ସମୟ କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଶିକ୍ଷକ ରିଟାର୍ନ ନେଲେ ଅବସର ନେଲେ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲା ନାହିଁ ଏଇ ଗତ ବର୍ଷ 18-19 ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି 25-26 ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ 60,000 ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କେମିତି କରିବା? ଓକେ ଆପଣ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଏବେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଲାଇନ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି କେଜିରୁ ପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଖାଲି ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ଖାଲି ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସତରେ କ'ଣ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଦରକାର କି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହଁ ଆଉ ନାର ଦେବା ପାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ହଁ ଏଇପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ବହୁତ ପିଲା ଆମେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ SC ST ପପୁଲେସନ୍ ପାଖାପାଖି 40% OBC
ओडिशा रे 50% अधिक किंतु ओडिशा रे आमे जातिभित्तिक संरक्षण पाइछु किंतु आर्थिक अनग्रसरता पर्यंत संरक्षण किसी पाइलु नहीं जदि गोटे पिलाटी अनुसूचित जाति बा अनुसूचित जनजाति हम सी हुए तो माधव सिंह भत्ता ठू आरंभ कर विभिन्न प्रकार सहयोग पाई परिबो किंतु गोटे पिला यदि ब्राह्मण घर पिला होइतबो ता बापा गरीब होइतबो सी पाठ पढ़ा पे सहयोग पाई ओके तेणु मु देखिली एथर मोर अनुभव आसिला अनेक योग्य पिला कारण गत वर्ष जड़े मोर अति घनिष्ठ लोक पुओटी की 86% रखी से मत कहले जे भाई केन्द्रापड़ा कॉलेज रु तार आसी इंटिमेशन कि मु पढ़े पारिबिनी ताकू गाँ पाख कॉलेज रे पाठ पढ़ेबी बोले कहीं ना सेठी एडमिशन करवा रहा खर्च मुझे किसी सहयोग देती पढ़ाई मोर जड़े घनिष्ठ सहयोगी ताकू कही तार जो रेसिडेंशियल हॉस्टल करछि से मत मागणा रखी पढ़ाऊँ कि एथर द्वितीय पिलापी से मत कहले ज्ञान भाई मोर पैसा पड़ला ना मुझे खुशी मु गोटे विपरीत दिग को जावाई चाहूँ स्कूल टीचर नहांती कॉलेज रे अध्यापक मंडली भी नहांती किसी किसी जगह मैनेजमेंट कोटारे माने टीचर मानक बा लेक्चर मानक अपॉइंट करा जाउथिला गेस्ट फैकल्टी रखा जाउथिला से पुणी व्यवस्था भितर केमती ता पूरण हम से माने केमती दरम पाइबे मो कथा बुझन टीचर ऑन कॉल आश्चर्य लागुची जन टीचर रिटायर कले तांगर बयस हे गला ठीक अछि अनेक टीचर मध्य रिटायरमेंट पर तांगर मानसिकता अछि पढ़ांती किंतु आमे नुआ पोस्टिंग करियन आमे ठीक अछि आमे वरिष्ठ शिक्षक मानू आनिबा तांकू रेफरेंस भाबरे नबा तांकटू आइडिया सहयोग नबा आइडिया नबा किंतु तांकू पुणी खटेबा पैसा देई किरि किंतु नुआ युवक मानू पोस्टिंग कर एटा अद्भुत प्रकार व्यवस्था ओडिशा रे चलला मान विगत 20-25 वर्ष धरि चलला मैं पर काहा को दोष दो चाहूनी केमिते सिस्टम हला गोटे गोटे स्कूल रे जमा शिक्षक नांती जणे जणे शिक्षक जदि शिक्षक गोटे सीएल नउचनी आज भी से स्कूल छुट्टी हो जाउछ तेणु यार कारण ता होची जे आमे बोधे शिक्षाटा को हमर मौलिक आवश्यकता बोली भाविलु नहीं शिक्षा दिने आम विचार पूर्ण निर्णायक हम बिना शिक्षार आम आगू जापरू ना जमी बिना आखिरे आम रास्ता चली पार बिना शिक्षार मनुष्य पदे आगू पादे आगू आगे जापरू ये कथा ओडिशा सरकार भाविले ना ओके ओके सर सैठ को जोड़िया चाहूँगी बीजेपी गवर्नमेंट अस्मितार नारा दे सरकार को आसला किंतु आसु आसु शिक्षार जो महाविभ्राट घटिला कोट ना कोटी ये गोटे भोट एजेंडा पॉलिटिक्स परी से लगिला कथार किसी सत्यता ही नथिला ए सब दिग को जदि आप इंटेलेक्चुअल वे भावुंट आपण स्पोकपर्सन हिसाब से भावतु गोटे साधारण जनता हिसाब से भावतु आपण को मन केते आंदोलित हुए अति स्पष्ट भाव में कह ओडिया अस्मितार शब्द एक व्यापक जगन्नाथ दास ओडिया भागवत भी ओडिया अस्मितार प्रतीक महाप्रभु जगन्नाथ मध्य ओडिया अस्मितार प्रतीक आम ओडिया भाषा आम ओडिया संस्कृति ओडियार लिपि ये समस्त होचंती ओडिया अस्मितार प्रतीक किंतु कहीं प्रतीयमान है जो ओडिया भाषा वो अस्तमित हो जाउछि खाना ओडिया भाषा प्रति कहार रहा ओडिया विचार प्रति रहा खाली भाषा नुहे ओडिया विचार मध्य अस्तमित हो गला खाली जे आमे ओडिया कहीदेले ओडिया होइतिबा एक कथा मध्य नुहे आमे ओडिया प्रीति रहिबा दरकार ओडिया प्रीति रहिबा दरकार मु तो बेले बेले कहे जे पृथ्वी रे मो जानते भितर गोटे शासक को देखिली जे शासितर भाषा न बुद्धि मध्य लंबा दिन शासन कले खाली आमे राजनीति स्तर में क्या समालोचना करी कहीदेले कथा हम ना मुझे शासकर भाषा बुझिकी ताकू ठीक शासन न दे पारली मु मते बड़ अपराधी हो गली से तो भूल करथिबे किंतु मु मते अपराधी हो जीवी जदि मु ओडिया भाषा मोर शासक हेई मु शासितर भाषा बुझी जदि से शासक हेई शासितर भाषा न बुझी भूल कले से जति भूल न कले आमे जदि शासक हेई शासितर भाषा बुझी जदि से भूल करिबा ताहले एटा अक्षमणीय अपराध हो ओके गोटे लाइन सर शिक्षार मानदंड समय हिसाब से कमुची आगो को हुए तो शिक्षार मूल्य को केमते देखिए नहीं जोटा कमी थिला वर्तमान आज सरकार चेष्टा कर आरंभ तो विभ्राट रे किंतु जो विभ्राट कथा कहूँ
ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ମାନବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ତାদের ଦେଖି ସାରିଲିଣି ଯେ ଅନ୍ଧ ସିନା ବାଟ ହୁଡ଼େ ଏ ଆଖି ଥିଲା ଲୋକ କେମିତି ବାଟ ହୁଡ଼ିଛନ୍ତି ଇ ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି ଇ ଜାଣନ୍ତ ଭୁଲ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଇ ଜାଣନ୍ତ ଭୁଲ ଅଜଣାନ୍ତ ଭୁଲ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 30ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର କିଏ କରିଦେଲା ଅଲଗା କଥା ଅଛି କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଯଦି କିଏ ଜିଲ୍ଲା ଲେଖିଦେବ ଏଇଟା ଜାଣନ୍ତ ଭୁଲ କୁହାଯିବ ସାର୍ ସବୁ ପରେ ସୁପରଭାଇଜ କରିବାର ଅଧିକାର କାହାର ଶୁଣନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସବୁ ପରେ ତ ସରକାର ଆର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ସବୁ ପରେ କାରଣ ତାର କ୍ଷମତା ରଜ୍ଜୁଟା ସରକାର ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆକୁ କରିବା କଥା ସେଇମାନଙ୍କୁ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ହସିବେ ମୁଁ କାଲି କଟକରେ ଥିଲି ମୋତେ ଜଣେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ କହିଲେ 2 ଜଣ ପ୍ରେସ୍ ବାଲା ସେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବେଲ୍ ପିଟିସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କାଳେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇପାରୁ କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ପ୍ରେସ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପୋଜ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିଷୟରେ ଜଣାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ମାଲୁମ ଆମେ ପଛେ କେଉଁଠି ଭୁଲ କରିଦେଉ ସେମାନେ ତାପରେ କିନ୍ତୁ କେହି ଦେଖିଲେ ନାହିଁ ଏଭଳି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ମୁଁ ଆକୁ କେବଳ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବି ନାହିଁ ପୁରା ସିଷ୍ଟମର ଦୋଷ ଏ ସିଷ୍ଟମର ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେବାର ଅଛି একথা মধ্যে নেবার ଅଛି কারণ এ ভুল সমালোচনা ঠারু কোটি না কোটি আমি সমস্ত ইনিশিয়েটিভ নেওয়া দরকার এস আমি কাহাকু ভুলকু স্বীকার করিবা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবা এবং তার ভবিষ্যৎ তাকে নির্ভুল ভাবে তৈরি করা হচ্ছে আমার দায়িত্ব সে আমি উত্তর দায়িত্ব নেওয়া দরকার কেবল ফাঙ্কি দেলে হব না ভুল হয়েছি তাকে স্বীকার করিবা এবং আউ ভবিষ্যতে কেমতি ভুল হব না এ ভুল এইটি রহিব ଅନ୍ଧ ବାଡ଼ି ହଜେଇବାଟା ସବୁଠାରୁ ଭୁଲ କଷ୍ଟ ଜଷ୍ଟିଚ୍ୟୁତ ହେବା କଷ୍ଟ ଆମେ ଅନ୍ଧ ହେବାଟା ଭଲ କିନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟିଚ୍ୟୁତ ହେବା ଖରାପ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଖଣ୍ଡେ ବାଡ଼ି ମିଳିଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିକି ହଜେଇ ଦେବା ତାହେଲେ ତାଠାରୁ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ କିଛି ନ ହୋଇପାରେ ସାର୍ ବିଜେପିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିଜେପିର गोटे स्वतंत्र प्रोपागंडा होचे या हिंदुजिम को बा हिंदू राष्ट्र करिवार गोटे बड़ योजना रखी से आगु बढ़ुଛି एथरे आपनकर मत कोन केते सत एटा भूल धारणा किछि लोक अछंती किछि लोक भाबंती आदि सुधा गोटे अद्भुत विचार भीतर रही जाइछि जे हिंदू एवं हिंदुत्व मु सगर्वे कहबी मु हिंदू किंतु मु हिंदुत्वर उपासक हवा उचित ता अर्थ नुहे मु मुसलमान ख्रिस्टियान कि अन्य धर्मर लोक मान संगे विभेदता सृष्टि करी मोर उपासना पद्धति तो आपणकर न पारे किंतु ता अर्थ नुहे जे मोर आपण संगे कौन मानसिक व वैचारिकत विभेद रहिबो हिंदुस्तान जो कथा उठुची बहुत लोग आपको न जाणिक कथा कह हाथी की न बुझिक जमी हाथी विषय अवलोक करा भाया बेले बेले आरएसएस उपर कथा उठुची आरएसएस एक सामाजिक सेवा संगठन एक सामाजिक सेवा संगठन मत सगर्वे कहबी किंतु हिंदू राष्ट्र रे हिंदुत्वर सुरक्षा मध्य आरएसएस कर्म खाली आम राम मंदिर करदे भारतवर्ष रे बड़ वैचारिक परिवर्तन आने कथा नुहे रामर रामत्व को मध्य आमे समाज रे प्रतिष्ठा करिवार आवश्यक अछि एथि सर ये प्रश्न जेतिकी आमर अर्थ राशि मंदिर पाई खर्च होउची धर्मीय भावना पाई खर्च होउची कोठी ना कोठी जदि से अर्थ राशि को आमे शिक्षा स्वास्थ्य उपरे व्यवहार करिथांते आज हुए तो ओडिशा समेत भारतर मानचित्र किछि अलगा अंका जाई थांता मु आपन जी कह दोची से पे आमे होछु भिन्न आमर विचार होची अधिभौतिक आत्मिक विचार जिते बड़े अन्य माने कहउचंती जीवन शैली ये भारतीय कहे जीवन कहना आमे आजिर दुनिया आजिर विज्ञान जोटी पहुँचुछि किंतु 10,000 वर्ष तले आमे भारतीय माने जो विज्ञान को प्रयोग करके आसी थिलु आजिर विज्ञान से पहुँचा आउ 2000 वर्ष लगे
आमे गोटे चित्रांकन करी कही दौचे से जो दाढ़ी रखी से जड़े महर्षि से जड़े ऋषि ना से जड़े विज्ञानी से समाज विज्ञान हो पारे सी भूविज्ञान हो पारे सी महाकाश विज्ञान हो पारे ये विचार से युद्धशास्त्री हो पारे से अर्थशास्त्री हो पारे से समस्त व्यवस्था थिला आमर आयुर्वेद पृथ्वी श्रेष्ठ उपादान आम प्रति समय क्रमे पराधीनता आमको बहु पछकु नहीं जाइए तार पुनरुद्धार हबार आवश्यकता अच्छी से आपन जो कहते धर्म होची जे मनुष्य को धारण कर धर्म तेणु मत जो विचार धारण करी मो जोटी तीर्थ आप कहे आम जगन्नाथ गले आज महाप्रभु रथयात्रा अच्छा रथारूढ़ अच्छा चतुर्धा मूर्ति आम एत कष्ट कर जाऊँ काली लक्ष लक्ष भक्त इतनी वर्षा तोफान सत्वे मध्य पुरी रथदान रे 10 लाख ऊर्ध्व भक्त जाइछन्ति कौन पाई जे सही कला ठाकुर टे देखीदेले तार मनर समस्त मोचन हो जोटी समस्त ग्रंथिर मोचन हो जाए सेटा कहते तीर्थ सर सबु जाओ सबु परे मु आपण कथार संपूर्ण एग्री एही व्यवस्थाटा समय हिसाब रे एमिति धर्मीय भावना आड़ को चली जाउची कोठी ना कोठी आमे हमर नैतिकता भूली जाउ नहीं मुसे धर्मीय भावना रे अंधविश्वास रो स्थान नाही हाँ। म आपन को दुछि धर्मीय भावना रे अंधविश्वास रो स्थान नाही विश्वास रो स्थान अछि धर्मीय भावना रे अंधविश्वास रो स्थान नाही ठीक म आपन कहली हाँ रामंकर बापांग ना दशरथ हाँ रामंकर सहधनी मा सीता ए कथा को अपेक्षा आमे रामर रामत्व जानिया दरकार कौन हाँ जे रघुकुल नीति सदा चली आई प्राण जाई पले वचन न जाई यदि मु जो जवाब देछि मो प्राण चली जीव पछे मोर वचन जीवने ये होछि रघुकुल नीति ओके सर आपणकर चिंताधारा साधारण पॉलिटिशियन मान ठारू भिन्न एक सकारात्मक दृष्टिभंगी आपण जीवन को देखती केबे केबे आपण को हृदबोध हैनी यू आर इन ए रॉन्ग पार्टी ना मु गर्वित एई माटी रे माटी को उत्कृष्ट एवं उन्नत करने दायित्व जमी कृषकर आम ये माटीर संतान मध्य ये माटी को दायित्व नवा दरकार तथापि तो रिटर्न तो समस्त मिलवा दरकार आपनकर 20 वर्ष 25 समस्त सब जिनस प्राप्त न हो पारे हुए तो बजार रे सिंदूर थाई पारे समस्त कपाल रे ता शुभमंडन करि पारे ना बेले बेले ताମାନେ सिंदूर दोष कहि पारे नहीं आको आमे तर्क भित्तिक हिसाब रे आलोचना करि पारे तथापि जड़े इंजीनियर बैकग्राउंड रू बिलंग करुथिबा गोटे साधारण युवक मु साधारण युवक कहबिनी से समय असाधारण युवक पॉलिटिक्स रे एंट्री करूछंती रिटर्न को जदि आमे देखुचे कोट ना कोटी तांको जहा प्राप्य मिलवा कथा से जाई पाइनांती सेति पई कि लोके कोंती ज्ञान बेउरा इन रॉन्ग पार्टी नहीं मु भारतीय जनता पार्टी ये काम करी प्रथम कथा हूँ मुझे कहबी मो भितर थिबा हिंदुत्वर विचारधारा एवं धर्मर उत्थान ता संगे समाजर उन्नति ये विचार भितर मु भारतीय जनता पार्टी काम कली 1995 मसीह दल काम करने बेले आरंभ कला बेले केवे स्वप्न देखि नथुल आम दल दिने क्षमता आसिबो ओडिशा खूब कम लोग थे किंतु स्वप्न थिला जो मार्ग रे आम जाउचु से मार्गर निश्चित दिने आलोक अच्छी ये स्वप्न थिला से मार्ग रे आम जाउचु तेणु किस दिन आम विजु जनता दल संगे आप एक्सेप्ट करूना आप रंग पार्टी अच्छा ना रिवार्ड अपेक्षा अच्छा ये तो अच्छी समाज रे जो मोर परिचित अच्छी से तो मोर रिवार्ड पार्टी पार्टी ठारू रिवार्ड पाई पार्टी मत तो बहुत कर्म दायित्व दौर जो दायित्व देता मन पार्टी खाली विधायक हवा मंत्री हवा एमपी हवा ये पार्टी केवल रिवार्ड नुहे तथापि सर आप क्षोभ केवे आसनी ना मु ऑनेस्टली कहूँ केवे क्षमा भितर मु बुझी मत जहाँ प्राप्य अच्छी ताहा मत मिले
ଆଉ କର୍ମ ଅଧିକ ଜେଲରେ ଚୋର ସମାନ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତି ଇଏ ମୋର ମଧ୍ୟ କନସେପ୍ଟ ଅଛି। ମୋର ଯଦି କର୍ମ ସେତିକି ନଥିବ ମୁଁ ଅଧିକ ପାଇବାକୁ ଆଶା କରିବି ହୁଏତ କେତେବେଳେ ହାତକୁ ଆସିକି ହାତରୁ ବାହାରି ଯାଇପାରେ। ନା ଏଇଥିପାଇଁ କି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ବିଜେପିର লিডিং ହେଇକିନି କାମ କରୁଥିଲେ ଯଦି ହୁଏତ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତେ ବିଜେଡ଼ିକି ଯାଇଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ଆପଣ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀଟି ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ ବିଧାୟକଟି ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ହେଇପାରିଥାନ୍ତି ମନା ନାହିଁ ହଁ। ହେଇପାରିଥାନ୍ତି। ହଁ। ବିଧାୟକ ତ 5 ବର୍ଷ ପରେ ତା ଦିନ ସରିଯିବ। ହଁ ଏଇଥିପାଇଁ ସାର୍ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଶା ରଖିଥିବା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଶାସକର ପଦବୀରେ ଥାନ୍ତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ଆପଣ ସହଜରେ କାମ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲବି କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ପଡ଼ିଥାଏ। ହଁ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ନିଜ ହାତରେ କ୍ଷମତା ଥିଲେ ଅନ୍ୟକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ସହଜ ସେଇ ହେଇଥାନ୍ତା। ଜାଗାରେ ତ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବେ ନା। କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାର କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ହଁ। ଖାଲି ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେବ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଛଡ଼ା ତା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ କାମ କରିବା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମୂଲ ଲାଗିଥାଏ ମୂଲିଆ ପାଇବୁ ଦିନେ ମଜୁରୀ ଏ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି ହୁଏତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ତରଫରୁ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ବାପା ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଆମ ବାପା ବି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କେବେ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଗିକ ଡିସ୍କସନ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେବେ ପଡ଼ିଥିବ? ନାଇଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଯଦି ଆଜି ବି ଚାକିରିରେ ଥାଆନ୍ତି ହୁଏତ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇପାରିଥାନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ଦୁଃଖ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ପରିବାର ମୋର 2 ଝିଅ ମୋ ସହଧର୍ମିଣୀ ମୋର ମା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲାଣି ମୋ ଭାଇ ବି ସାନ ଭାଇ ବି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲାଣି ସେମାନେ ମୋତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋ ପରିବାର ମୋତେ ସହଯୋଗ ନ କରିଥାନ୍ତା ହୁଏତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏ ବିଚାରଧାରାରେ ତିଷ୍ଠି ରହିନଥାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ବେଉରା ପଛରେ ପରିବାର ଅଛି। ମୋ ପରିବାର ଅଛି ମୋ ପିଲା 2 ଜଣ ମଜବୁତ ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଗୋଟେ ପରିବାରର ସଂଜ୍ଞାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖେଇବେ? ପରିବାର ହେଉଛି ଆମେ ବେଳେବେଳେ କହୁ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ମଧୁବର୍ଣ୍ଣ ବୋର୍ଡ଼ରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଆହା ଅଟେ ସେଇ ଘର ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଜଇ ଥାଏ ନିରନ୍ତର। ମୋର ଗୁରୁ ପୂଜ୍ୟ ବାବା ଭଳିଆ ତାକୁ ଡିରାଇଭେସନ୍ କରନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ହେଉଛି ବିହିତ ଅଛି କୁଣ୍ଠା ଯେଉଁଠି କୁଣ୍ଠା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ପକେଟରେ ଯାହା ଅଛି ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଥିବ ଯଦି ଆମ ଘରେ ଡାଲି ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଯଦି ଭାତ ମୁଠାଏ ଅଛି ତାକୁ ବାଣ୍ଟିକିରି ଖାଇବା। ସୁନ୍ଦର କଥାଟି କହିଲେ। এইটা যদি বাଣ୍ଟିବାର ରହିବ ମନ ଖୋଲା ହୃଦୟ ରହିବ ତାହେଲେ ହେବ। ମୋ ପରିବାରରେ ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ମନ ଖୋଲା ଆମେ ଦୁଃଖକୁ ବାଣ୍ଟୁ ସୁଖ ଆସିଲେ ଆଦରଣୀରେ ତାକୁ ବାଣ୍ଟୁ ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ବେହୁରା ଭିନ୍ନ ଭଗବାନ ଯାହା ଦେଇଛି ଆମେ ତ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ ଆଉ ବେଳେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଆସେ ଦୁଃଖ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଗୁରୁ ପୂଜ୍ୟ ବା ଓଳିଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ବୁଲୁଥିଲି ତାଙ୍କର ସେବକ ଭାବରେ ବଳିଆ ଥରେ ଗୋଟେ କବିତା ଗାନ କଲେ ତାକୁ ଲେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି ମୌଳିବ ଯଦି ଫୁଲଟି କାନନେ ଫୁଟିଥିଲା କାହିଁ ପାଇଁକି। ଆଜି ବି ସେଇ ଗୀତକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣେ ଛଳଛଳ ଆଖିରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ଯେ ବଳିଆ ତୁ କହୁଥିଲୁ ଯେ ତାର କ'ଣ ଅଧିକାର ନାହିଁ ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ବେକରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେ ଅଧିକାରରୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛୁ। ଓକେ ସାର୍ ଆମେ ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛେ 100 ବର୍ଷକୁ ନେଇ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ 1947ରୁ 2047କୁ ନେଇ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ବିକଶିତ ଭାରତର ନକ୍ସା ଆଙ୍କିବାକୁ ବିକଶିତ ଭାରତର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ହାତରେ ତୋଳିବାକୁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଯଦି ଯୁବକଟିଏ ଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତର ନକ୍ସାଟି ଭାରତ ପାଇଁ କେମିତି ହେଇଥିବ? ଭାରତବର୍ଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଦେଶ। ଆଜି ବି କହୁଛି 65% ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜିର ଯୁବକ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଏଇଟା ମନ ଭିତରେ 1947 ମସିହାରେ ଆମେ ପରାଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି
ପାଖାପାଖି 80 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ 80 କୋଟି ଲୋକ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନରେ ଚାଉଳ ନେଇକି ବଞ୍ଚନ୍ତି, ମାଗଣା ଚାଉଳ ହେଇପାରେ। ମୋ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଖୁସି ହେଉଛୁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଗରିବ ଆଉ ମାନେ ପର ଘରୁ ଚାଉଳ ମାଗି ଖାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ନିଜକୁ କହିବ ମୁଁ ଧନୀ, ଆର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ବିକାଶ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ହେବା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ହେବା ଦରକାର। ବିକାଶ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଧନୀ ହେଇଯିବେ, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଗରିବ ହେଇଯିବେ, ଏ ସମାଜର ସନ୍ତୁଳନ ରହିବ ନାହିଁ। ଭାରତ ଉଠି ପାରିନି ଏଇପାଇଁ ଯେ ଆମେ ବହୁତ କଥା କହିଲୁ, କାମ କମ୍ କଲୁ। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 1945 ମସିହାରେ ଜାପାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା, ହିରୋସୀମା ନାଗାସାକିରେ ପରମାଣୁ ବମ୍ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଉଠିଲା। କିନ୍ତୁ 1964 ମସିହା ବେଳକୁ ଜାପାନ ପୃଥିବୀର ବିତ୍ତଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାମିଲ ହେଲା। ତାର କାରଣଟା ହେଉଛି ଜାପାନରେ ଯଦି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଥିବ ସେମାନେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ବି ଯଦି ମୋ ପକେଟରେ ଗୋଟେ ଚିରା ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, 10 ଟଙ୍କିଆ ଅଛି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କେମିତି ଲୁଚେଇକିରି କାହାକୁ ପାସ୍ କରିଦେବି, ମୁଁ ଯାଇକରି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତାକୁ ବଦଳେଇବି, ଇଏ ମାନସିକତା ମୋର ନାହିଁ। ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଆସିଲା, ଏଇଟା ଆମକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇଛି। ତଥାପି ସାର୍ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଯଦି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଭାରତର ନକ୍ସାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଭାରତୀୟତାର ଉଦ୍ରେକ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ତାକୁ ନେଇପାରିବା, ଭାରତୀୟତାର ଯାହା ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଭାରତ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ତାହା ନାହିଁ ମରତେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, କେମ୍ବ୍ରିଜ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, କିଏ କହୁଛି ମୋ ପୁଅ ଆମେରିକାରେ ଅଛି ଖୁସି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ 1000 ବର୍ଷ ତଳେ ପୃଥିବୀର ବିଦ୍ୱାନ ଭାରତ ତକ୍ଷଶିଳାକୁ, ଭାରତର ୟୁନିଭର୍ସିଟି କି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଭାରତର ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ହରେଇ ଦେଇଛେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଭାରତ ଚାଲିଛି, ଭାରତବର୍ଷ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ଯେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଥିଲା ଏବଂ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହବ, ଖାଲି କଥାରେ କଲେ ହବ ନାହିଁ। ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମେ କଥା ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଭାରତବର୍ଷରେ ଯାହା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଭାଷାରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଫର୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ନିଡ୍ ବଟ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଫର୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଗ୍ରିଡ୍। ଆମର ଗ୍ରିଡ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ମୁଁ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହୁଛି ଆଉ 10ଟା ଘର କରିକି ଭଡ଼ା ଦେବି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି ମୋ ଭାଇର ଘର ନାହିଁ। এই ভাবনা যেতবে ভারতীয়তার ভাষা, ইয়ে হচ্ছে ভারতীয়তার ভাষা। সর্বে ভবতু সুখীন, পৃথিবীর কৌশি দেশের কৌশি জাতির লোক কহিনি, ইয়ে কিন্তু ভারতীয় কহিছি সর্বে ভবতু সুখীন। তো এই যে বিচার পরোপকারায় স্বর্গায় পাপায় পরপীড়নম, ইয়ে কথা ভারতীয় কহিছি, আউ কেই পৃথিবীরে কই না। পরকু পীড়া কথা হচ্ছে পাপ। কিন্তু আজি ভারতীয় বিচার যেভাবে পৌঁছিছি, যদি আমি ଭାରତୀୟତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଭାରତୀୟ ଜମା କିଏ କେତେ କଲା, ବିଦେଶ କେତେ ବାଟ କଲା, କ'ଣ କଲା ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ଭାରତୀୟତାର ଉନ୍ନତି ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆମେ 2047 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା କଥା କହିଲୁ, ଜମା ଆମେ ଶାସନ ମୁକ୍ତ ହେଇନେ, ପରାଧୀନ ମୁକ୍ତ ହେଇନେ। ସେତେବେଳେ ଧଳା ଶାସନ ଅଣ୍ଡରେ ଥିଲେ, ଏବେ କଳା ଶାସନ ଅଣ୍ଡରେ ଅଛୁ। ଏବେ ବି ସେଇ ଦୁର୍ନୀତି ଅଛି, ସେଇ ଦୁର୍ନୀତି ରାକ୍ଷସ ଆମକୁ ଖାଉଛି। ସେତେବେଳେ ଆମ କୋହିନୂର ହୀରା ଚୋରି ହେଇଥିଲା, ଆଜି ଆମର ଭାବନା ଚୋରି ହେଇଯାଉଛି, ବିଚାର ଚୋରି ହେଇଯାଉଛି, ଭୋଟ ଚୋରି ହେଇଯାଉଛି, କେତେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଚୋରି କ'ଣ ହେଇନି? ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ମୋଗଲ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ଆଜି ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଆମେ ଅତ୍ୟାଚାର ଶିକାର ହେଉଛୁ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆତ୍ମା ଥିଲା ଗାଁରେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଶବ୍ଦ କହିଥିଲେ, ବିନୋବା ଭାବେ କହିଥିଲେ, ସବୁ ମହର୍ଷି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆତ୍ମା ଗାଁରୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଲୋକ ଗାଁ ଛାଡ଼ାଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଅସ୍ମିତା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି, ଶିକ୍ଷା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି, ଅନ୍ତଃସାର ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ ସିଏ ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ଯାଉଛି। କୃଷକ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷି ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ଚାହୁଁଛି ତନ୍ତ ଚଲେଇ ପଛେ 15,000 ରୋଜଗାର କରିବି, ମୁଁ କୃଷି କରିବି, ମୋ ଉତ୍ପାଦନ ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବନି, ସେ ତ ବିମୁଖ ହେଇଯାଉଛି। କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ତେଣୁ କୌଳିକତାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣ 2036 ବେଳକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଭାବୁଛି ଯଦି ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ
ଯଦି ତାକୁ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ବିବେକ କ'ଣ କହୁଛି? ମୋ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ, ମୁଁ ବି ଯାହା କହୁଛି, ମୁଁ ବି ସରକାରର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ। ଯଦି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ଯଦି ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିପାରିବି ନିଷ୍ଠାର ସହ ବ୍ୟାକୁଳତାର ସହ, ଖାଲି ଡାକ୍ତର ଜଣେ ହେଇଗଲା ବୋଲି, ଯଦି ଅପରେସନ କଲା ବେଳକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ ଛୁରୀ ମୁଣ୍ଡରେ ବାହାରିକି ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଅପରେସନ କରିବି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଦିନେ ମୋରି ଆଖରେ ଚାଲିଯିବେ। ଯଦି ଶିକ୍ଷକଟି ଭାବିବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛି ଇଏ ଦିନେ ଦିନେ ଶିକ୍ଷାର ଶେଷ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏ କଥା ଯଦି ଭାବିବ ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ବ୍ୟାକୁଳ ରାଜନେତାରୀ ଯଦି ଭାବିବ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ କାମରେ ଲଗେଇବି। ମୁଁ ଭାବୁଛି 1936 ମସିହା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ 100 ବର୍ଷ ପାଳିତ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ନାହିଁ ଭାରତବର୍ଷରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ନାହିଁ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍, ରାଜନୀତିର ଭିଡ଼ ଭିତରେ, ସମ୍ପର୍କର ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆଉ ବେନାମୀ ସମ୍ପର୍କର ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ବେଉରା ଏବେ କେଉଁଠି? ଯଦି ଭାବନାର କଥା ଉଠିବ, ବେଳେବେଳେ ଏ କଲମରୁ ଝରି ପଡ଼ିଛି ଠକି ଠକି ଜନତାକୁ ହେବୁ କ'ଣ ନେତା, ସଭାରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କ'ଣ ଦେବୁରେ ବକ୍ତୃତା, କହିବୁ ଅଧମ ଭୋଟର ଲଗାଓରେ ଆମ୍ବ ଶିମ୍ବ ଲିମ୍ବ ଘୋଡ଼ା ଡିମ୍ବ ତୁମ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଲୁଟି ନେବି ଏ ଦେଶ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପଦ ମୋ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି କର୍ମୀ ମହାକର୍ମୀଙ୍କ ନାଁରେ। ଏଇଟା ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ରହିଯାଉଛି। ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ, କରୁଛୁ କ'ଣ? ଯଦି ଭାବନା ଅଛି ପରୋପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନ, ଆଜି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେଇ କୃପା ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଟିକେ ଭାବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ଆମ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ସାର୍ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଅନ୍ତର ଖୋଲା କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ସବୁ ଖୋଲିବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରି ନାହିଁ, ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅନୁଭବ ଅଛି। କାହିଁକିନା ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଛି, ଆଜି ବି ରାଜନୀତି କରୁଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଖୁସିରେ ରାଜନୀତି କରେ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯେତେବେଳେ ବସି ମୋ ନିଜକୁ ନିଜେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେ। ଆଜି ବି ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଆଜି ବି ଝରିଛି ଯେ ରାଜନୀତି 2026 ମସିହା ବେଳକୁ ଏଇଆ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ 1994 ମସିହାରେ ହୁଏତ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିନଥାନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇ ରିଟାୟାର କରିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଆଜିର ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ପାଇଁ କେତେ ସମାଲୋଚନା ଯୋଗେଇବ ତାହା ଆପଣମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି, ମୋ ପଡ଼କାଷ୍ଟର ଯିଏ ଅତିଥି ଥିଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜନୀତିର ଛିଟା ଯେତିକି ପଡ଼ିଛି ଠିକ୍ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଚ୍ଚୋଟତା ଆଉ ଜଣେ ଦୟାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଛିଟା ସେତିକି ପଡ଼ିଛି। ଆଶା କରେ ଆମର ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ସମାଲୋଚନା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାଇବ ଦେବ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭଲ ଲାଗେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍